فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه وهدانا لبيك يا من لنا وعلانا صل عليك الله وبارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا وعالج الأوهام عليه سرك الأسماء فهو سكون النجاة بمانا وعلى صحابتك الكرام وماتين أصبحوا لولائهم عبانا تابعين لهم بصدق ما عدا هذه المودة هيجا أشجانا والله ما ذكر الحبيب لنا المحب إلا وضع واليا نشوانا المحبون الذين عليهم ملك النفوس مع النفائس لا يسمعون بالذكر قال المصطفى إلا به انتعشوا أذقرانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء والدلائل تسأل ربها بدوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والكف الآذان وانشئ إلى أوصافها المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه كان الله فقال جاءكم طول فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه الله عبده والنبي في ذكره عبده ورحمة المولى تأمن قوله وليرضه واكتب به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله ما وشجرة ومن كيل فتكون نبيا قال بين الله وبين ماء فاستقي من قبلة عندها وكن أفضالا وعبد إلى أسرار ربي لم يزل يأكلني بين الخيار مصاب
رب العرش والأرض صانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى هذا وقد نشر الله بعده بالكتب بينها لنا تبيانا وقد ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبرون أعوانا قد نشروا أقرارهم بالمصطفى عن بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من سلانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى هنا نرفع سلطان يسمع بقولك نجم فخرك بانا الحمد لله جل عزيزي والأول الآتي لا يمزلنا وحسبك على الله وعافينا ولقد عافاك الله منه هدانا ولسوف يعطيك فترضى جل منه وعلمت قاصر عن أخطار محمد كيف تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقت البروز لأحمد عن ابن من ما شاءه قد كان على الأم الأمينة بنت وهب ألا أعلى الإله مكانا والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى القرآن كان يقول طه وجهه وسرى إلى الابن المسؤول أعيانا وهو الفارس بالكريم شهب بن عبد المنافع بن قصي كان وأشهر العادي من شأنه قد لا أعزز بذلك شانا وقد سهول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا وهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للعلم
الهدى حبيب كرما وصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام
لكنه ليلة أن جاء
Subhana man antaqa asjaran wa ahjaran wa Mustafa subhana. Ya Rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika dana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Hadza wa qad nasha'a al-habib bi siratin mardiyatin wa ma ata isyana sallallahu alaihi wa aynullahi man addabahu ahsana ta'diban nabiyyi ihsana. فنشا سلوكا محسنا ذا عفة وفتوة وأمانة معوانا همة وشجاعة وتوكل ومكارم لا تحتسي حسبانا. الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا. الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الحمام كانا. والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنين الآن. وقد أتاها الموت حين رجوعها فعباه عبد المطلب عنانا. سنتين وافاه الحمام فضمه عم ملا العطف عليه نانا. فضربته بنت خويلد في ال25 حازت بالمشفع شانا. قد حقق المولى لها آمالها نالا سلاما عاليا ومكانا. وحل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا. عن سعة العدل ورفعة الحجاب سبحان من علمه وأعانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. بوحي الله بإصرار برائم عبود الرحمن صلى الله ثلاثة ثم أرسله ذكرى وربك علم الإنسان. وجعل ثلاثا ففاته عن إسلام ما تؤمر به إعلانا. فأخبرنا وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى. أبا ثمينة وأبو طالب في ال50 فاشتد الأداء فنونا. وأتى ثقيفا داعيا فرماه بالأحجار بل أغروا به الصبيان. ملك الكبار أتى فقال أدركها فقال لا بل أهدني العقبان. أصرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا
كان والله قد أكمل معاجز محمد رفع المهيمن النبي مكانا ولقد وزا 27 مع أصحابه رجالا قد نشأوا قربانا أكرم به وبصحبه وبتابعه يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Baik Kultan 166 Baik Kultan awal ya. Awal. Kulta alaihi salam. ya. Baik. Pada pertemuan yang lalu berarti kita membahas pertanyaan al-Qul al-Badiyah bila jadi akhir bahasa kita. Apakah kita kalau engkau mengatakan mengenai perkara rezeki itu engkau sudah menjelaskan bahwa semuanya telah tertata tanpa syarat. Sekarang pertanyaannya, bahal Qul al-Badiyah bisa jadi itu di pertemuan yang lalu. Apakah kita bisa saja keluar begitu saja menuju ke Badiyah, ke kampungan atau ke tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bila jadi sudah kita pergi begitu saja tanpa bekal, atau kita melakukan perjalanan jauh tanpa bekal. Sebab kalau bilang seperti itu sudah dilalui oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian menjelaskan kalau engkau memiliki kekuatan hati, maka la quwwatul billah wa thiqah al-baligha bi wa'dillah fatun. Kalau kamu punya kekuatan hati dan kepercayaan yang sempurna terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, maka pergilah engkau ke tempat yang engkau inginkan tanpa perlu bekal. Tapi jika engkau memiliki dua syarat ini, yaitu kekuatan hati dan kepercayaan yang sempurna terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau engkau belum memiliki kekuatan hati yang seperti ini, atau engkau belum memiliki kemantapan di rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, fakum kal awam bi'alatihim, maka jadilah engkau posisikan dirimu seperti orang-orang awam terhadap alatihim, terhadap sebab-sebab atau kekaitannya terhadap sebab-sebab. Inna man jara Allah Ta'ala ala adatin nas jarallahu ta'ala ma'ahu ala ma huwa adatun nas fil kifayati al-ma'unati. Nah, siapa yang berjalan seperti kebiasaan manusia, siapa yang menjalani hidupnya seperti berlaku kebiasaan hidupnya seperti manusia pada umumnya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berlaku pada dirinya seperti kebiasaan manusia dalam kaitannya dengan kecukupan makna, kecukupan keperluan hidup. Nah, ini terakhir pembahasan kita. Fahim kulta, kalau kau bertanya, alaihi sallallahu ta'ala yaqul wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, engkau menjelaskan di pertanyaan awal tadi, apakah kita perlu membawa bekal atau tidak? Engkau katakan tidak perlu kalau kita punya kekuatan hati dan rasa percaya yang sempurna terhadap janji Allah. Nah, lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Ini berkaitan dengan ayat haji, ya. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang telah diketahui. Faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala. Siapa yang diwajibkan baginya haji, maka fala rafat, hendaklah dia tidak mengucapkan kata-kata yang mesum, atau dalam tafsir tidak melakukan jima, wala fusuqa,
dan tidak melakukan kefasikan, maksudnya tidak bermaksiat, wala jidala, yang tidak bertengkar, fil hajj, di dalam haji. Kemudian apa ini? Wala jidala fil hajj. Wama ta'lamun, wama ta'malun. Dan apa yang kau lakukan dalam kebaikan, kebaikan yang kau lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian kepadaku wahai ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki ilmu. Baik. Berarti ayat ini sebetulnya berkaitan dengan haji, ya. Orang-orang yang berangkat haji. Beliau mengatakan fa'lam. Nah, orang-orang yang mau berangkat pergi haji itu, Allah memerintahkan di dalam ayat ini untuk membawa bekal. Bagaimana kau katakan di atas orang yang mau melakukan perjalanan, kalau punya kekuatan hati, kemantapan, kepercayaan kepada Allah, tidak perlu bekal. Padahal Allah di dalam ayat ini mengatakan watazawwadu, berbekalah kalian. Ini maksud dari pertanyaan. Fa'lam, akan dijawab oleh Imam Ghazali. Ketahuilah anna fihi qaulain. Dalam ayat ini ada dua penafsiran. Ahaduhuma, penafsiran yang pertama, annahu zatul akhirah, yang dimaksud dengan watazawwadu, berbekalah kalian, yang dimaksud adalah zatul akhirah, berbekalah untuk akhirat, untuk kepentingan akhirat kalian. Jadi ayat ini watazawwadu berkaitan dengan haji. Kemudian Allah mengatakan watazawwadu, berbekalah kalian. Maksud Allah dalam penafsiran ini, salah satu penafsiran, maksud Allah di dalam ayat ini tidak ada urusan dengan dunia, tapi berbekalah kalian karena kalian mau pergi haji. Kalian dilarang melakukan fusuqa, jidalah, wala rafata wala fusuqa wala jidalah fil hajj, dan apa kebaikan yang kalian lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Watazawwadu, maka ambillah bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat kalian. Orang pergi haji kepentingannya untuk nusuk, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama. Walidzalika, sebab itu kaitannya dengan penafsiran yang dimaksud bekal ini adalah bekal akhirat. Lidzalik, sebab itu qala khairaz zad at-taqwa, sebaik-baik, Allah itu berfirman, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik kebaikan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik ibadah yang sebenarnya adalah bertakwa kepada Allah. Khairaz zad at-taqwa, walau yaqul buqatud dunya wa asbabuha. Itu sebabnya Allah mengatakan di dalam ayat ini sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Allah tidak mengatakan sebaik-baik bekal itu adalah kekayaan dunia, harta dunia, kumpulkan harta dunia. Tidak. Tapi Allah mengatakan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini penafsiran yang pertama. Watsani, penafsiran yang kedua, annahu kana qaumun la ya'khuduna zadan fi tariqil hajj li anfusihim. Nah, ini penafsiran yang kedua ini sebetulnya berkaitan dengan asbabun nuzul ayat ini, ya. Asbabun nuzul ayat ini sampai Allah mengatakan berbekal
bekal kalian ketika mau menunaikan haji, karena qaumun la ya'khuduna zadan fi tariqil hajj li anfusihim. Sekelompok kaum di masa itu ada yang mengatakan sekelompok kaum ini berasal dari negeri Yaman. Mereka berangkat dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman itu mereka berangkat mengatakan kita tidak perlu bekal, kita mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'khuduna zadan. Mereka tidak membawa bekal fi tariqil hajj li anfusihim, tidak membawa bekal untuk diri mereka dalam perjalanan mereka menuju menunaikan ibadah haji. Padahal antara Yaman dengan Mekah itu jauh sekali. Sekarang naik pesawat saja mungkin bisa 3 jam, ya. 3 atau 2 jam. Naik onta dulu berapa lama? Tidak ada yang bawa bekal berangkat. Kalian tidak bawa bekal, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittikalan 'alan nas, tapi sayangnya mereka itu tidak membawa bekal, tapi kemudian dalam perjalanan mereka itu tidak tawakal kepada Allah, justru bertawakal kepada manusia. Ucapannya mereka mengatakan kita tidak mau membawa bekal, kita mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam prakteknya pada perjalanan haji itu sampai ketika mereka menunaikan haji sampai mereka kembalinya, mereka itu tidak bersandar kepada Allah, mereka bersandar kepada manusia. Bagaimana? Yas'aluna wa yulihuna wa yuduna nas. Mereka itu minta-minta kepada orang, wa yulihuna mengeluh kepada orang tentang kekurangan mereka, baru yuduna nas, bahkan mungkin mengganggu manusia, bisa jadi mencuri atau merampas harta manusia. Bagaimana orang mau mengaku tawakal kepada Allah, kemudian dia minta-minta kepada manusia. Orang tawakal tidak minta-minta kepada orang. Nah, penafsiran yang kedua, ayat ini turun untuk sekelompok orang yang lisannya mengatakan tawakal, tapi praktek hidupnya yaitu tidak tawakal kepada Allah, yaitu justru bersandar kepada apa yang ditahan manusia. Karena itu fatumiru bizzat amratan bi, Allah kemudian memerintahkan mereka untuk membawa bekal sebagai peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, bukan perintah wajib, tetapi peringatan. Bagaimana kamu mengatakan bertawakal kepada Allah, tapi justru kamu bersandar kepada manusia. Apa peringatannya? Ala anna akhdazat min malika khairun min ahdi malin nas. Ala anna akhdazat min malika khairun min ahdi malin nas wal ittikal alaihi. Apa peringatannya? Bahwa engkau mengambil bekal dari hartamu itu lebih baik daripada engkau mengambil bekal dari harta manusia, karena engkau sadar kepada mereka, kepada manusia. Wakadha itu juga kami mengatakan yang seperti itu. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa orang bertawakal itu bukan sekedar pada ucapan saja, tapi pada praktek kehidupannya, yaitu memang harus benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mengatakan diri kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu harus membuktikan bahwa jasad kamu ini tidak datang kepada makhluk Allah dan meminta-minta. Sebagian ulama mengatakan yang lebih parah daripada jasad
Hati yang mengharap itu lebih parah daripada tangan yang meminta. Maksudnya hati yang mengharap pemberian manusia itu lebih parah daripada tangan yang meminta. Ada orang yang tangannya meminta tapi hatinya tidak mengharap. Tangannya meminta karena dia sudah dalam keadaan darurat, tapi hatinya tidak mengharap. Hatinya hanya mengharap kepada Allah. Tapi sebagian manusia mengaku dirinya bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya ini mengharap kepada harta manusia. Menanti-nanti kapan orang itu memberikan hartanya kepada kita, kapan orang itu mengasihi kita, kapan orang itu datang memberikan hadiah kepada kita. Orang yang seperti ini sama sekali bukan orang yang bertawakal kepada Allah, walaupun dia itu berpenampilan seperti penampilannya orang yang tawakal. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui kalau kamu termasuk orang yang kuat hatinya, ya pergi haji tidak usah pakai bekal. Tapi kalau kamu tahu diri kamu ini hatinya tidak kuat dan kepercayaan kamu terhadap jaminan Allah itu belum sempurna, membawa bekal dari hartamu sendiri itu lebih baik daripada kamu pergi tanpa bekal, kemudian nanti di perjalanan kamu bikin khusus minta kepada orang. Nah, jadi kadang-kadang kita punya bekal itu bisa membantu kita lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketika membawa bekal itu kita tidak mengharap lagi kepada makhluk, kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita pahami ya. Jadi mana yang lebih afdal, kita ini bawa bekal atau tidak bawa bekal ya tergantung person masing-masing. Nah, kita lanjutkan. Fa'in qulta, jika engkau bertanya, hal mutawakkil, hal yahmilu zat ma'ahu fil ashab amla. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, orang yang bertawakal. Kalau tadi kan pertanyaannya, pertanyaan di atas kan, kalau saya mau keluar sekarang perjalanan jauh, saya harus bawa bekal atau tidak? Pertanyaannya di atas itu, saya harus membawa bekal atau tidak? Maka jawabannya Imam Ghazali, kalau kamu kuat, tidak usah bawa bekal. Kalau kamu tidak kuat, bawa bekal. Nah, kemudian pertanyaan keduanya mengenai haji tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membawa bekal. Itu dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, bekal yang dimaksud bekal akhirat. Penafsiran yang kedua, itu untuk orang-orang yang mau pergi haji tapi tidak kuat hatinya. Maka Allah memerintahkan untuk membawa bekal. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, orang yang sudah mencapai derajat tawakal, bukan saya, saya tidak tahu sudah tawakal atau belum. Orang yang pergi haji yang ditegur oleh Allah itu belum mencapai derajat tawakal. Ini pertanyaannya, al-mutawakkil, orang yang sudah sampai derajat tawakal, bersandar kepada Allah. Hal yahmilu zat ma'ahu fil asfar. Kalau mereka pergi jauh, mereka bawa bekal atau tidak? Orang yang tawakal. Fa'alam. Ketahuilah, jawab oleh Imam Ghazali. Annahu rubbama yahmilu zat. Boleh jadi orang yang sudah mencapai derajat tawakal itu, waktu pergi jauh, dia bawa bekal. Bukan pergi tanpa bekal. Wala, tapi ketika dia membawa bekal itu, wala yu'alliful qalba bihi. Mereka orang yang bertawakal itu boleh jadi ketika mereka melakukan perjalanan jauh, mereka itu membawa bekal, tapi mereka tidak menyandarkan dirinya kepada bekal yang mereka bawa. Bagaimana tidak menyandarkan dirinya? Maksudnya tidak menyandarkan dirinya kepada bekal yang mereka bawa. Di annahu la muhalata rizquhu wa fihi jiwaquhu. Orang yang bertawakal itu tidak ada di hatinya ketika membawa bekal, ini rezeki saya sudah
dimakan sama saya. Ini bekal saya. Ini bekal saya, rezeki saya. Orang yang bertawakal dapat seperti ini. Atau dia mengatakan wa fihi jiwamu, ini untuk menopang badan saya dalam perjalanan. Ini untuk menopang hidup saya dalam perjalanan. Ini tidak ada di dalam hati orang yang bertawakal. Jadi dia tidak mengatakan ini yang saya bawa itu rezeki saya. Dia juga tidak mengatakan karena ini saya bisa bertahan hidup di perjalanan. Lalu bagaimana hatinya orang yang bertawakal itu ketika membawa bekal? Innama yu'allikul qalba billah ta'ala. Dia ketika membawa bekal itu tetap mengkaitkan hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yatawakkal bihi, dan bertawakal kepadanya. Wa yaqul, saat membawa bekal dia berkata dalam hatinya ini ada keyakinan ini, innal rizqa maqsumun maqrumun minhu. Sesungguhnya rezeki itu sudah dikotak-kotak oleh Allah dan sudah dihabiskan, dibagi. Sejak dari zaman dulu rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Taala, ini punyanya fulan, punyanya fulan, punyanya fulan, punyanya fulan, dan sudah dibagi oleh Allah. Nah mungkin yang sudah dibagi untuk A pindah ke B, yang sudah dibagi untuk B pindah ke C, tapi rezeki yang sudah ditentukan untuk dirimu ya pasti akan sampai ke dirimu. Rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah untuk orang lain, kamu mau jungkir balik dalam dia bisa mendapatkan rezeki. Ini di hati mereka. Wallahu ta'ala insya Allah jika berkehendak aqama bil yadi bihada atau bilaiki. Kalau Allah mau menghendaki, Allah bisa menopang badanku, jasadku melalui bekal yang aku bawa ini atau melalui selainnya. Atau tawakal, mana yang bertawakal. Warubama yahmilullah. Jadi pertama di hatinya orang yang bertawakal itu, kalau dia membawa bekal, kalau kamu melihat orang yang bertawakal membawa bekal, dia tidak bersandar dengan bekalnya, tapi bersandar kepada Allah. Ketika dia membawa bekal itu, dia membawa bekal dengan keyakinan bahwa setiap rezeki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menopang hidup saya dalam perjalanan ini. Mungkin dari bekal yang saya bawa, atau mungkin buat dari cara yang lain. Mungkin yang saya bawa itu bukan rezeki saya, mungkin atau tidak. Mungkin ada di tengah jalan umpamanya jatuh bekalnya, jatuh rezekinya binatang, atau di tengah jalan rezekinya hilang, jadi rezekinya orang lain, atau di tengah jalan rezekinya dibuka, minimal tidak seluruh bekal yang dia bawa itu dia makan bersama kelompoknya. Jadi tidak semua yang dia bawa itu adalah rezekinya. Nah, warubama, dan boleh jadi juga orang yang punya sifat tawakal itu yahmil, membawa bekal biniyatin ukhra, dengan niat yang lain, yaitu bukan untuk dirinya, bi ayyuhina musliman aw nahwi dzalika, karena dia membawa bekal bukan untuk saya. Kalau saya bekal saya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, terus kenapa membawa bekal? Buat nanti kalau umpamanya ada orang yang kelaparan, saya bisa memberi makan. Jadi dia bawa bekal bukan untuk dirinya, buat orang lain. Walaysa syar fi ahli zat wa tarkihi. Nah, jadi kesimpulannya, kalau orang yang bertawakal itu mungkin membawa bekal, mungkin tidak membawa bekal. Jadi permasalahannya dalam hal ini bukan permasalahan membawa bekal atau meninggalkan bekal. Karena orang yang bertawakal pun mungkin membawa bekal.
permasalahannya bukan saya bawa bekal dalam perjalanan atau saya meninggalkan bekal, tidak membawa bekal. Inna masyam fil qalb. Titik permasalahannya, titik pembahasan kita ini sebetulnya kembali kepada hati. Ya, ini bisa jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas kemarin. Titik permasalahannya itu sebetulnya ada di dalam hati setiap orang. La tu'alliq qalba illa bi wa'dillahi ta'ala wa husni kifayatihi wa dhamanihi. Jangan sekali-kali engkau menggantungkan hatimu kecuali hanya kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecukupan yang baik serta jaminan darinya. Jangan dari selainnya. Baik kamu membawa bekal atau kamu tidak membawa bekal. Paham yang maksudnya? Fakam min hamilin lizzat wa qalbuhu ma'allah ta'ala dunazat. Berapa banyak orang yang membawa bekal tetapi hatinya itu selalu bersama Allah, bukan bersama bekal yang dia bawa, karena terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min tarikin lizzat. Berapa banyak orang yang meninggalkan bekal, tidak mau membawa bekal. Wa qalbuhu ma'azzat. Juga Allah ta'ala, tapi hatinya selalu bersama bekal, bukan bersama Allah. Bagaimana? Oh, dia tidak membawa bekal, tapi hatinya mikirin bekal. Gimana nanti kalau saya lapor, gimana kalau saya ini, nanti kalau di tengah perjalanan saya ini bohong, orang seperti ini. Ini orang yang membawa bekal sebenarnya jadi siapa? Orang yang membawa bekal sebenarnya adalah orang yang mengaitkan hatinya dengan bekal. Tapi orang yang hatinya terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya dia itu tidak punya bekal kecuali Allah, walaupun dia nenteng bekal. Nah, ini akar dari permasalahan yang kita bahas di sini. Fasyad idzan fil qalb. Maka permasalahan dari semua ini sebetulnya berkaitan dengan hati. Faham hadhil usul. Maka fahamilah pondasi yang aku jelaskan kepadamu ini. Tukfal mu'nada insyaallah ta'ala. Maka keperluan hidupmu pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'injilah. Jadi ini sebetulnya kesimpulannya ini bisa dikiaskan juga kepada orang itu perlu bekerja atau tidak perlu bekerja. Kembali kepada hati juga. Kalau kamu punya hati yang kuat dan percaya kepada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tidak perlu bekerja. Hati yang kuat itu gimana? Kamu tidak menggerutu kalau sarapan telat, kamu tidak bingung. Makan siang tidak ada, kamu tidak bingung. Ada yang mengatakan sampai 5 hari kalau kamu tidak makan, kamu tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kamu punya hati yang kuat dan percaya kepada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu punya hati seperti ini, tidak perlu kerja. Tapi kalau hati kamu bergetar saat rezeki itu datang terlambat atau jumlahnya tidak seperti yang kau bayangkan, maka engkau termasuk orang yang harus kerja. Kenapa? Karena ketika engkau bekerja, hatimu akan tenang, membantu dirimu untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau tidak meminta-minta kepada orang.
ciri-cirinya hati kamu itu kuat. Kamu tetap tidak perlu sama siapa, tidak perlu dengan siapa. Nah ini tapi juga berkaitan dengan orang sebetulnya kalau kerja atau tidak itu kaitannya lebih utama dia kerja atau lebih utama dia tidak kerja. Nah, kalau dia punya tanggung jawab, punya anak, punya istri, saya hidup sendiri, wah, mau berhari-hari tidak makan, saya kuat. Tapi kalau saya sudah punya anak, punya istri, nah itu bisa jadi walaupun kamu termasuk orang yang kuat tanpa bekerja, karena kamu punya tanggungan anak dan istri yang mungkin tidak sekuat dirimu, maka kamu jadi harus bekerja supaya tidak membiarkan anak istrimu terlantar di jalan bergantung hidupnya kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagian besar para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian besar para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkeluarga. Sebagian besar mereka itu kalau hidup sendiri tidak perlu kerja. Tapi karena mereka punya anak, punya istri, mereka jadi bekerja bukan untuk kepentingan dirinya, tapi kembali kepada penjelasan tadi. Sebagian orang mutawakil yang bertawakal bahwa bekal dengan tujuan untuk mencukupi orang lain, bukan untuk mencukupi dirinya. Nah, jadi kalau kita termasuk murid pejabat spiritual yang bekerja, jadikan kita itu bekerja mencari rezeki, menyambut rezeki dengan hati yang tidak bersandar terhadap rezeki yang kita cari, percaya kepada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kerja buat apa? Boleh jadi supaya hati saya lebih tenang, atau kalau saya termasuk orang yang kuat hatinya, walaupun saya tidak bekerja, tapi saya punya anak, punya istri, kamu kerja untuk anak dan istri kamu. Nah, kita dapati dalam sebuah kisah Ibrahim bin Adham bertemu dengan seseorang yang sedang menenun kain. Kemudian Ibrahim ini ceritanya tidur di dalam masjid di satu tempat. Ternyata di masjid itu baru ada pencuri beberapa hari yang lalu. Penjaganya masjid tidak kenal Ibrahim bin Adham, disangka itu orang mau mencuri. Ibrahim bin Adham ini paling besar, hidupnya tidak kerja, tidak apa dia. Memang betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diseret oleh penjaga masjid, dituduh pencuri. Diseret dia sampai di depannya orang yang sedang menenun itu, kemudian ditinggal. Dan pada saat itu musim dingin. Kata Ibrahim, berdiri Ibrahim bin Adham, orang itu tetap menenun. Tidak melihat kondisinya Ibrahim yang diseret. Kemudian berdiri Ibrahim bin Adham, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Orang itu diam. Assalamualaikum, diam. Saya jawab, Assalamualaikum. Saya berdoa 3 kali, baru dia berhenti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjaannya begitu. Maaf saya tadi tidak menjawab salam kamu langsung karena saya masih mengerjakan pekerjaan orang. Saya ini kerja sama orang. Saya takut kalau menjawab salam kamu, saya mencuri waktu. Saya kerja sama orang. Orang zaman sekarang kerja sama orang, bosnya tidak ada, dia buka game, buka manfaat. Ini jawab salam saja, dia takut kalau jawab salam nanti mencuri waktu karena saya ini digaji sama orang. Bayar sama orang. Kata Ibrahim bilang tadi, wah ini bukan sembarangan. Apa yang kamu kerjakan? Saya ini kerja ini
Tapi sekarang anaknya sudah besar-besar, sudah bisa bekerja sendiri. Ini malam terakhir saya kerja. Loh, terus kamu mau kemana setelah ini? Saya punya dua permintaan. Apa dua permintaan kamu? Permintaan pertama, saya mau pergi ke gunung, mau beribadah di dalam gunung, sudah sampai mati saya. Jadi saya tidak perlu kerja lagi. Permintaan yang kedua, saya setiap malam doa, Allah temukan saya dengan Ibrahim bin Adham. Dia tidak tahu yang setelahnya adalah Ibrahim bin Adham. Temukan saya dengan waliullah yang namanya Ibrahim bin Adham. Kata Ibrahim, ya ini aku ini Ibrahim bin Adham. Allah telah menyeret aku dari masjid sampai ke depan kamu. Jadi dia diseret di masjid ini sampai ke depan orang yang sudah menurut tadi diseret sama penjaga masjid itu Ibrahim baru tahu hikmahnya dia diseret. Kalau dia di dalam masjid, orang yang menonton tadi doanya tidak dikabulkan sama Allah SWT, diseret sama yang jaga masjid ini. Ibrahim baru tahu, oh hikmahnya ini saya diseret keluar masjid karena doanya orang ini mau ketemu dengan saya Ibrahim bin Adham. Dan ini cerita ini, dari cerita ini kita bisa mengetahui mereka itu orang-orang mutawakkil yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak kerja kecuali karena mereka punya niat-niat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa'injil jika dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang menguzat. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Nanti pertanyaan yang sebelumnya orang bertawakal, bertawakal benar. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, kalau begitu bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dulu Nabi Muhammad itu bawa bekal. Wa kadzalika sahabatu wassalafus shalih. Dan banyak dari kalangan para sahabat juga para pendahulu yang saleh, mereka itu bawa bekal. Terus keutamaannya bagaimana? Karena orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan selain sahabat dan selain Nabi Muhammad SAW, mereka itu ada yang betul-betul lepas tidak membawa bekal. Tapi Nabi di dalam riwayat membawa bekal, para sahabat membawa bekal. Bagaimana ini? Yuqalu lahu, maka dijawab pertanyaan seperti ini. Nah, jawab ada dari kaum ghairu haram. Tidak ada kejahatan dengan membawa bekal. Tidak ada masalah membawa bekal. Karena membawa bekal itu hukumnya mubah, bukan sesuatu yang diharamkan. Bawa bekalnya bukan sesuatu yang haram. Jadi kalau Nabi pergi membawa bekal, ya sah-sah saja membawa bekal itu bukan perbuatan yang haram. Dan terus letak keharamannya di mana? Innamal haramu ta'liqul qalbi bizzat. Letak keharamannya adalah jika mengkaitkan hati dengan bekal. Wa tarkut tawakkul 'ala Allah, dan meninggalkan ketawakalan kepada Allah. Karena perintahnya itu adalah tawakallah kalian kepada Allah. Kalau kalian mengkaitkan hati kalian dengan bekal, berarti kalian meninggalkan tawakal kepada Allah dan jatuh dalam perbuatan yang haram. Kalau bawa bekalnya, ubah kalian mau bawa atau tidak bawa. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan dia membawa bekal, sah-sah saja karena membawa bekal itu bukan sesuatu yang haram. Faham dalik, maka fahami hal ini. Summa ma dhannuka bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa menurutmu, bagaimana dengan haitsu qala Allah taala, bagaimana menurut kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu?
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakal engkau, hai Muhammad, kepada Zat yang maha hidup dan tidak pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau kaitkan larangan itu dengan tawakal atau tidak, salah. Karena kaitannya dengan hati kamu bertawakal kepada Allah atau tawakal kepada kamu. Itu sebabnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. A'asaru fi dzalika, apa mungkin Nabi Muhammad SAW itu bermaksiat melanggar perintah ini, padahal Allah sudah memerintahkan dia untuk bertawakal kepadanya. Wa 'allaba qalbahu bi ta'amin aw syarabin aw dirhamin aw dinar. Apa mungkin Nabi Muhammad SAW menyandarkan hatinya kepada makanan, minuman, dinar, dirham? Bagaimana cara kamu berpikir? Kok Nabi Muhammad bakal begitu masalah? Karena sekali-kali tidak mungkin. Wahasya ayakun dan tidak mungkin itu terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin Rasulullah SAW. Mana mungkin Nabi Muhammad itu mengkaitkan hatinya dengan dunia? Balkana berhubung Allah Ta'ala. Bahkan hati Nabi Muhammad SAW itu selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah bersama selain Allah. Allah itu tidak pernah lenyap sedetik pun dari dalam hati Rasulullah SAW. Baik ketika dia di rumah atau di luar, ketika dia sholat atau ketika dia di luar sholat, ketika dia di masjid, ketika dia bersama istrinya, ketika dia bersama anaknya, ketika dia berada di dalam kamar mandi, ketika dia dalam waktu apapun dan di tempat manapun, Allah tidak pernah lepas dari hati Nabi Muhammad SAW. Karena Allah, dia selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawakkuluhu 'ala Allah. Dan di setiap waktu dan kondisi, ketawakalan Nabi Muhammad ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu alladhi lam yaltafit ila dunya bi asliha wa lam yamudda yadahu ila mafatihi khazainil ardi kulliha. Beliau sallallahu alaihi wasallam itulah orang yang seumur hidupnya tidak pernah menengok ke arah dunia seisinya. Maksudnya hatinya tidak pernah menuju dunia seisinya. Seumur hidup Nabi Muhammad SAW tidak pernah hatinya itu berpaling menuju kepada dunia, berpaling dari Allah menuju kepada dunia seisinya. Walam yamudda yadahu, dan beliau seumur hidupnya tidak pernah menengadahkan tangannya kepada kunci-kunci perbendaharaan dunia seluruhnya. Tidak pernah perlu pada dunia seluruhnya. Gunung datang minta dimiliki oleh Nabi Muhammad, ditolak Rasulullah. Gunung pasnya, emas gunung Uhud datang ke Nabi Muhammad SAW, minta dimiliki emasnya, minta dimiliki oleh Rasulullah, ditolak oleh Nabi Muhammad. Nah, kita jangan emas gunung, emas satu selingking aja ujungnya tinggi, kalau ada sujud syukur 30 hari. Nah, kalau dapat uang hari ini saja, waduh, gembiranya mengalahkan semua kita ini. Makanya bangun pagi lihat saldonya tambah 1 juta aja. Waduh, lebaran ini. Saldonya kurang 500, sumpah 3 hari. Jajak hari ini. Kenapa?
dari Nabi Muhammad SAW itu tercipta makhluk demi makhluk yang dulu atau yang akan datang. Laula ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, kata Allah di dalam Al-Qudsi, kalau bukan karena Muhammad maka aku akan ciptakan alam semesta. Bagaimana orang yang alam semesta semuanya ini diciptakan karena kok dia bisa terganggu dengan dunia, tidak masuk di akal ini. Seluruh hidupnya tidak pernah kembali kepada dunia sepertinya. Wa inna makana akhdhu zat minhu. Jadi kalau kita membaca riwayat Nabi Muhammad itu membawa bekalnya Nabi Muhammad SAW juga sahabat. Wa min as-salafi as-salih, dan juga membawa bekalnya para pendahulu yang saleh yang lainnya. Itu tujuannya liniyatil khair, untuk pihaknya baik, la limaili qulubihim 'anillahi ta'ala bil zat, bukan karena kecondongan hati mereka kepada bekal dari selain Allah Subhanahu wa taala, condong kepada bekal, bukan itu. Wal mu'tabaru al-rusdu ala ma a'lamnaka. Jadi permasalahannya, kesimpulannya sebetulnya kepada tujuan seperti yang kami jelaskan kepadamu. Fantabih min rododatika, bangunlah kamu dari tidur. Mulai. Ini masalahnya bukan pada perkara atau tidak, tapi pada condongan tujuan. Terakhir ya. Fa'in qulta, jika engkau bertanya, ini sekarang pertanyaannya yang terakhir. Saya ulang sedikit. Pertanyaannya, saya mau pergi bawa bekal atau enggak? Dijawab oleh Imam Ghazali. Kemudian, kenapa di ayat Al-Quran ada perintah kata zawwatu fa inna khairaz zadi taqwa? Sudah dijawab oleh Imam Ghazali. Pertanyaan berikutnya, orang yang bertawakal, mereka bawa bekal atau tidak bawa bekal? Dijawab oleh Imam Ghazali. Pertanyaan berikutnya lagi, kenapa Nabi Muhammad kok bawa bekal dengan para sahabat? Dan sudah dijawab oleh Imam Ghazali. Pertanyaan terakhir, ayyuhuma afdal, akhdhu zat antar. Ini pertanyaan terakhir. Nah, sekarang kamu katakan bahwa bekal tidak masalah, ninggal bekal tidak masalah, yang penting hati. Hati tidak terkait dengan bekal. Pertanyaan terakhir, sekarang pertanyaanku, mana yang lebih afdal? Ini kita tidak bersandar kepada bekalnya. Mana yang lebih afdal? Bawa bekal atau tidak bawa bekal? Faham, ketahuilah, dijawab oleh Imam Ghazali. Anna hadza yahtalifu bi ikhtilafil hal. Kalau kamu menanyakan mana yang lebih utama, bawa bekal atau tidak bawa bekal, itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi setiap orang. Tingkatan muqtadabik, kalau dia itu termasuk orang yang punya pengikut, diikuti oleh seseorang, orang yang muridnya, ini pengikut di sini bisa bermakna badan, bisa bermakna dia punya pengikut itu artinya dia panutannya orang, atau dia punya pengikut keluarga, dia waktu pergi bersama keluarga. Yuridu ayyubayyina anna ahdazat mubah, dan dia mau menjelaskan kepada pengikutnya itu bahwa membawa bekal itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Au yanwi bihi 'auna muslim, atau dia ketika membawa bekal itu karena punya niat mau menolong orang lain, menolong orang Islam khususnya manusia pada umumnya, atau mau menolong keluarganya yang ikut pergi bersama dia. Au idghatata mahlufin, atau dia akan membebaskan orang dari kondisinya yang darurat. Ketika orang dizalimi, membebaskan orang yang dizalimi harus punya harta.
Kalau dia sendiri, tidak ada yang mengikuti dia sendiri, hanya mempertanggungjawabkan jasanya sendiri. Satu, dia sendiri. Dua, qawiyal qalbillah, hatinya kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, sandarannya kepada Allah kuat. Yushghiluhu dzat an ibadatillah, dan kalau dia membawa bekal, dia merasa justru bekal ini nanti akan menyibukkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Fatarku afdal, meninggalkan bekal pada kondisi seperti ini lebih utama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari seperti ini pula hukumnya kita ini bekerja atau tidak bekerja. Nah, kalau kita ini panutan mau mengajarkan kepada orang yang mengikuti kita, atau kita niat mau berbuat menolong orang lain, maka bekerja lebih afdal. Tapi kalau kita sendiri, saya lebih afdal bekerja. Kalau kamu sendiri, kamu punya kekuatan hati, dan kamu tahu, saya punya kekuatan hati, kalau saya bekerja ini malah justru bisa menyibukkan saya dari ibadah, maka meninggalkan pekerjaan lebih utama. Sudah kamu sendirian ada di gunung ibadah, oke, bagus banget. Tapi kalau kamu sendirian, walaupun kamu sendirian punya keluarga, hati kamu belum kuat. Hati kamu tidak kuat, lapar satu hari aja tidak bisa. Yang kedua, pekerjaan itu tidak menyibukkan kamu dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru lebih menenangkan hati kamu. Maka walaupun kamu sendirian, kamu lebih afdal. Kenapa ini harus dirinci? Sebab kalau tidak, orang itu ada yang menggunakan nama tawakal untuk rasa malas di dalam hati. Bukan untuk tawakal, malas kerja. Padahal dia itu perlu dengan kasar, perlu dengan mata pencarian. Tapi dia malas kerja. Jadi kamu mau nggak kerja kenapa? Kalau saya kepada Allah SWT. Tapi besok dia minta mana? Utang orang mana sini, terus kemudian minta ke orang, terus kemudian ngitung majelis yang ada makanan. Ini majelis ini ada makan bisa, majelis ini ada makan bisa. Jadi bagian majelis cuma buat makan saja. Itu hal, ini hal di sini kan ada tersendiri. Jadi dia datangnya ke majelis karena makan, bukan karena majelis. Nah ini orang yang seperti ini kerja, atau dia itu merasa dirinya bertawakal, padahal dia itu bersandar, menyandarkan dirinya kepada kebaikan orang. Umpamanya, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz namanya. Saya nggak mau kerja, saya kan ustaz, tapi kemudian menjadikan ceramah sebagai mata pencaharian. Ya, betul. Datang ke majelis, ngitung uang. Ayo, hari ini ada majelis di sini. Kenapa? Wah, itu bagi uang di situ. Dapat uang saya di situ. Ini orang apa ini? Bukan orang apa, ini orang yang menjijikkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Pergi dari majelis satu ke majelis yang lain. Oh, ini hari ini maulid ini di mana? Maulid ada di sana. Berangkat. Rombongan ke sana. Yang gitu juga. Uang dan makanan. Ini orang menjijikkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang tawakal. Buat orang seperti ini, kerja hukumnya wajib. Kalau dia tidak kerja, dia bisa berdosa di depan
saja berdosa karena dia melanggar perintah Allah. Tawakal kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman ini banyak orang yang malas tapi menutupi rasa malasnya dengan nama-nama agama, dengan istilah-istilah agama. Menutupi rasa malasnya dengan kopiah, takwa, sarung, baju maulid. Menutupi rasa malasnya dengan kesufian. Kalau saya pada hasilnya itu sudah cukup, segini sudah cukup. Padahal hatinya kalau melirik barangnya orang masih tergiur dengan barangnya orang, masih punya iri hati kalau orang lain dapat sesuatu yang lebih dari dia. Oh, kamu termasuk orang yang harus kerja gitu. Hati-hati dengan tipuan setan. Hati-hati dengan tipuan setan. Nah, ini yang mau dijelaskan oleh Imam Ghazali. Afdal atau tidak afdal itu terpulang kepada kondisi masing-masing. Kalau kamu kerja menjadikan diri kamu aziz, tahu aziz, mulia, tidak minta-minta kepada makhluk. Orang yang mulia itu orang yang hatinya bukan cuma tangannya. Karena permintaan dari hati itu lebih parah daripada dari tangan. Orang yang aziz, orang yang mulia itu adalah orang yang hatinya tidak tergiur minta kepada orang, tidak mengharap kepada siapa-siapa. Ini orang yang aziz. Tapi kalau hati kita masih mengharap dari orang yang hina. Orang yang mulia adalah orang yang hatinya hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tahu hati saya itu lemah, masih tergiur dengan mengharap makhluk, kerja. Jangan sampai hati kita ini mengharap kepada makhluk, lebih baik hati kamu itu mengharap kepada Allah melalui pekerjaan kamu ini. Karena kalau kamu kerja rezekinya, kamu tahu rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perlu kita garis bawahi khususnya di zaman ini. Karena banyak orang malas tapi menggunakan nama agama, menggunakan jubah kesufian. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq mengenakan jubah yang bagus. Datang sufi-sufi di zamannya pakai jubah tambalan, jubahnya tambalan. Kemudian dia datang dari Imam Ja'far As-Shadiq. Wahai Imam, kamu ini beda dari ayah dan kakek-kakek kamu. Ayahnya Imam Ja'far As-Shadiq, Muhammad bin Bakir, Ali bin Al-Abidin, Husain, Ali bin Abi Thalib. Dan puncaknya adalah Nabi Muhammad SAW. Kita lihat kakek-kakek kamu itu bajunya tambalan. Rasulullah itu bajunya sederhana. Kita lihat kakekmu Ali bin Abi Thalib tambalannya ada berapa bajunya? Sayyidina Umar bin Khattab ada 17 tambalan. Kamu itu berbeda dari mereka. Baju kamu bagus seperti itu. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, zaman sudah berbeda, kondisinya berbeda. Mereka dulu di zaman banyak orang yang aziz, mulia, tidak mengharapkan siapa-siapa, dan manusia di masa itu tidak menilai orang dari pakaiannya. Di masa ini, masa Imam Ja'far As-Shadiq zaman itu ya, di masa ini orang menilai dari penampilan, sehingga aku mengenakan pakaian yang baik ini supaya mereka tahu aku tidak perlu dengan uluran tangan mereka, tapi aku hanya perlu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalian dengan jubah tambalan kalian sedang mengumumkan kepada makhluk bahwa kalian perlu belas
Begitu kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala menampilkan hal seperti itu, fa'ama bi ni'mati rabbika. Nabi Sulaiman bagaimana? Pakaiannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pakaiannya sah. Dia bisa berjalan kemana-mana di atas angin. Tapi sebaliknya Nabi Isa tambalan masih kita punya rumah tidurnya. Rumah kamu apa? Lantai saya tanah, atap saya langit. Nabi Muhammad SAW pernah berada di dalam dua kondisi. Nabi Muhammad SAW. Nah, saya hanya mau menjelaskan kondisi yang utama yang mana itu terpulang pada kondisi masing-masing yang berbeda. Tapi saya hanya mau menjelaskan di sini jangan sampai kita tertipu oleh iblis. Karena permasalahannya sebetulnya adalah permasalahan fatafaham hadhihi jumlah, maka fahamilah kesimpulan atau penjelasan saya ini, wahtasib biha, dan jagalah di dalam benakmu. Pahami dan memahami ini, jaga di dalam benakmu, rasyidan, maka kamu akan mendapat petunjuk dari Allah. Wabillahi taufiq, dan taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tertolong orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga seperti yang diceritakan itu ya. Saya pernah ceritakannya berulang-ulang. Ada satu murid yang belajar sama guru yang zahid. Gurunya ini tinggalnya di pesisir pantai. Dia belajar bertahun-tahun. Gurunya ini hidupnya ibadah, makannya cuma satu ikan. Jadi setiap hari dia keluar siang hari mancing di tepi laut itu, dapat ikan satu, dibakar, dimakan, dan itu masuk ke badan. Setiap hari kerjaan makannya cuma satu ikan. Dia mau pergi keluar kota, pesan ya orang tuanya, kamu kalau keluar kota nanti ada alamatnya kakakku, sampai sana titipkan salam dari kakakku, bilang adiknya pulang minta nasihat. Terus saya pergi dalam perjalanan, ini kakaknya aja makan ikan satu, cuma ikan satu setiap hari. Ya, adiknya makan ikan cuma satu setiap hari. Kakaknya pasti 2 hari sekali makan ikannya cuma satu. Ternyata sampai alamat yang dituju, rumahnya kakaknya gurunya ini, rumahnya megah. Diketuk pintu rumahnya, buka, pakaiannya bagus, lantainya ini ada pemadaminya. Guru saya mengatakan sehat sama kakaknya, padahal hidupnya seperti ini, megah. Kemudian duduk dia bersama kakak gurunya ini, dituangin minuman, diminum-minumnya, nikmatnya luar biasa. Ini jangan-jangan salah ini guru saya. Tidak nasihat ke kakaknya, jangan-jangan dia tidak tahu kakaknya seperti apa. Tapi karena gurunya punya amanat, suruh minta nasihat disampaikan. Saya datang ke sini cuma menyampaikan amanat guru saya, adik kamu. Dia minta nasihat. Kakaknya ini sambil berkata, kasihan. Bilang ke adik saya, jangan mengkaitkan hatinya dengan dunia. Sandar, jangan bersandar pada dunia. Bisa dengan muridnya. Apa ya? Kakaknya hidupnya seperti ini. Hah? Ini kurang ajar kakaknya. Dia minumnya enaknya seperti ini. Guru saya kok makan ikan satu setiap hari. Nggak sehatnya jangan bersandar pada dunia. Marah dia keluar. Gurunya jangan buat apa nasihat kakak saya? Sudah usah ini nasihat. Enggak, saya mau benar apa yang nasihatnya? Kata-kata dulu jangan cinta pada dunia. Nangis gurunya 1 hari tidak keluar dari rumah. Pusing gurunya. Ini yang betul yang mana nih? Gurunya apa sih? Nah, jadi besoknya keluar dan gurunya apa yang penjelasannya saya bingung kata gurunya. Betul yang diucapkan kakak. Apa maksudnya? Kakak saya itu
fadlan wajudan manna labis disalim minna bil mustafa rasulih azami kulli sulih bil mustafa rasulih azami kulli sulih bil mustafa rasulih azami kulli sulih Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi hatta habbi wa alihi wa sahbihi ila tasisrubi walhamdulillah